अनुभव आउ अनुभूति सबुबेले एकांत निजस्व मन भितर जमाट बांधि अनुभूति जेतेबेले मार्गदर्शनर कथा कहे सेतेबेले से कथा हो जाए अनन्य। जय गुरु। मुझे पूर्व कही भाई गोटे हार्ट ऑपरेशन होता बेले हार्ट प्रॉब्लम थिला बेले से चेक करा जो बॉम्बे जाते से लंग्स को कन्वर्ट हो जाता लंग्स प्रॉब्लम है लंग्स ट्रीटमेंट रहा सब ठीक है सब चलता पुणी प्रॉब्लम आसला किसी दिन पर तापर वर्ष खंड 2 वर्ष पर पुणी प्रॉब्लम आता हीमोग्लोबिन कम रहता है से प्रॉब्लम रोता जेहेतु से बॉम्बे फेरला ट्रीटमेंट है कंडीशन आसला डॉक्टर से कहते कंडीशन आसला चेक करने आम ऑपरेशन करवा सांगे आम हार्ट टाक देख से भाई पुणी जो से ऑपरेशन बॉम्बे चलीगला एवं से बॉम्बे जो से पंडा हॉस्पिटल नोन हॉस्पिटल से तो समस्त जानते पंडा हॉस्पिटल बर्तमान सुधा पपुला हार्ट ऑपरेशन जो से कलापर सी सब कलापर से सी आस्ते आस्ते कोमा स्टेज को पलैले डेभलप कलानी से रिस्की होगला आउ डेभलप कलानी आम समस्ते चिंता पड़गलु से बोधे आबनी अवश्य से ऑपरेशन आम सियोर नथिलु जे एटा 100% सक्सेस हम कहीं सी कंडीशन जहाँ था जो ऑपरेशन न कले भी एपटर असुविधा होदेवार अच्छे से करदेवाई चल जाती बाबा मुझे जनई बाबा कहले हाँ ऑपरेशन कर ऑपरेशन में कि कंडीशन टा बहुत खराब हो जाता से कोमा को चलीगले आउ रिटर्न आसिले कोमा प्राय मसे 1.5 मसे खंडे ऊपर होगला किसी किसी रेस्पॉन्ड ना सब चलती किंतु कोमार अच्छा देढ़ मास आम बाबा को पचार कौन हम कौन ना रुह अपेक्षा कर 2 थर खंडे कहते अपेक्षा कर ओजन रुह टे कष्ट हम से लोक बचा उचित बाबा निजे कहता से रहा दरकार रुह टे अपेक्षा कर मसे गला 1.5 मास पर से कोमारू रिटर्न आसला से हॉस्पिटल लोक भी आश्चर्य हो गले यहाँ कौन संभव से मैंने से हाथ टेकी दी सारी खाली आम ना को कंटिन्यू करुले जे कोमाटा ना को कंटिन्यू गोटे करुले जे मैंने कहते थाऊ एमती कंटिन्यू करते किंतु से हाथ टेकी देते देखिले से कौन रिटर्न आसीगले सी भी आश्चर्य हो गले यहाँ हूँ से आउ जन जो भाई आम डाक्तर भाई से पचारे तुमको आपण हस्पिटाल 70 वर्ष एवं यही लोक कोमार 1.5 मास पर रिटर्न आसी कि आम यहाँ हूँ फास्ट स्टोरी हस्पिटाल यहाँ आमर केवे 70 वर्ष एज पर कोमा को गला 1.5 मास पर पुणी बैक कर यहाँ आमर प्रथम ऑपरेशन आ प्रथम सक्सेस यहाँ आमर हस्पिटाल एपटे किसी हो नाला जहाँ से भल फेरले जो आसिले रहिले भी ट्रिटमेंट वीक होता यहाँ न था आसी बाबा देखा कले।
ଚାଲିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଦେଖା କଲେ ଦେଖା କରି ତ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ବୁଲାବୁଲି ବି କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାସେ 2 ମାସ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସାରିଲା ପରେ 2-3 ମାସ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାର ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ବସିଥିଲି, ଆଉ ସେ ତ ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତି। ବାବା ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ସୀମାଚଳ ଯାଉଥିଲେ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୀମାଚଳ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ଛତ୍ରପୁର ଆଇବିରେ ଛତ୍ରପୁର ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଗୋଟେ ଦିନ ରହି ଯିବେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ଭାଇକି ସେ ଛତ୍ରପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖା କରୁନି, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ସେଠି। ଆଉ ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଫୋନ୍ କଲେ, ବାବା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବାହାରି ଗଲେଣି, ସୀମାଚଳ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆସିବି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆସିବ ଦେଖା କରିବା। ମୁଁ ଆସିକି ରହିବି ଛତ୍ରପୁରରେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବାବା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି, ଆଶ୍ରମ ଫେରିଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ତ କହିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ପରେ ଦେଖା ହେବ, ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ସେ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ, ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଫୋନ୍ କେହି ଧରୁନଥାନ୍ତି ସେଠି। କିଛି ଦିନ ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଖବର ପାଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖବର ପାଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ସେନ୍ସରେ ନଥିଲେ କମସେ କମ୍ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭୀଷଣ ଖରାପ ଥିଲା। ସିଏ ସେତିକିବେଳେ ବାବା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିପାରିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥାଏ। ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କର ଗାଦି ମାର୍ଜନା କର। ସେ ଗାଦି ମାର୍ଜନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିଦେବ, ଗାଦି ମାର୍ଜନା କରିଦେବ। ନା କିଛି ଗାଦି ମାର୍ଜନା ପ୍ରୋସେସଟା ଏଠି ବୁଝିଦେଇକି ସେଠି ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ, ସେଠି ରହିଲେ ନିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଏଠି କରିଦେବୁ। ଆମର କିଛି ଆମର ସେ ଖାଲି ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମାନେ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ ଏଇ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବି। ବାବା ମୁଁ କହିବି ଫେରିବେ ତ ପୁଣି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ନା ଜଲ୍ଦି କର, ଏବେ କର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ। କହିଲେ ହଁ ଆଜି କଥା ହେଇ କ'ଣ କର। ମୁଁ କଥା ହେଲି, ସେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦେଇ ସାର୍। ମୁଁ କହିଲି ନା ପଇସା ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ହଁ ମାରିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବାର ଥର ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ସେଠି ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ସେଠି ସାଙ୍ଗରେ କାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସେଠି କହିଦେବେ, ସେ ହେଇଯିବ। ସେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ ଡେଟ୍। ସେ ଡେଟ୍ ସେ କହିଦେଲେ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଟ୍ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆମର ଗାଦି ମାର୍ଜନା କଲା। ଗାଦି ମାର୍ଜନା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଟାଇପ୍ର। ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ସେନ୍ସ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଟାଇପ୍ର କରିଲେ, ଗାଦି ମାର୍ଜନା କରିତେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଦି ମାର୍ଜନା କରିତେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ, ପୁଣି 1-2 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନଟା ଏ ହାର୍ଟର ନୁହେଁ, ଲଙ୍ଗସରେ। ସେ କହିନଥିଲେ ହାର୍ଟର ସେ ଯିବେନି, ସେ ଲଙ୍ଗସର ତାଙ୍କ ଶେଷ ଲାଇଫ୍ଟା ଲଙ୍ଗସରେ ରହିବ। ସେ କହିଦେଇଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯିବାର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଏବେ କରୋନାର ଆଟାକ୍ଟାର
ସେ ଲଙ୍ଗସଟା ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ଥିଲା, ସେ କରୋନାର ଆଟାକରେ ସେ ଲଙ୍ଗସଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କଲା, ସେଇଥିରେ ଯାହା ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ମାନେ ଆଉ ଏଇ ଜଷ୍ଟ କରୋନା ଛାଡ଼ୁଥାଏ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୃପା ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶକ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।